God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. That's right. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, well, my life is in Your hands. And through the eyes of faith, I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yes, He is. God is good. Let's pray. Lord Jesus, we thank You for giving us this wonderful day, this wonderful opportunity to be amongst this
be greatly glorified. We ask all these things in Jesus' precious name. Dearly beloved, we are gathered here in the presence of God to give thanks for the gift of marriage, to witness the joining together of Midilon and Salome, to surround them with our prayers and to ask God's blessings upon them, so that they may be strengthened for their life together and nurtured in their love for God. Marriage is a way of life instituted by God, and the Holy Scripture commands all people to hold it in honor. Our Lord Jesus Christ blessed it by His presence at Cana of Galilee. About this way of life, hear what our Lord says. From the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Mark 10 chapter 6 to 9. Marriage is therefore not by any to be undertaken lightly or ill-advisedly, but seriously and prayerfully, duly considering the purpose for which it is ordained. It is ordained that marriage gives full expression to the love between man and woman, and that in marriage husband and wife belong to each other and with affection and tenderness freely give themselves to each other. That in marriage husband and wife may give to each other lifelong companionship, help and comfort, both in prosperity and in adversity. That marriage is the foundation of the family life, where God may hallow and direct the natural instincts and affections created by the God and the redeemed in Christ. That marriage is God's appointed way for the continuance of the human race, that children may be born and brought up in families in the knowledge of our Lord Jesus Christ, to the glory of God, in an atmosphere of security and trust. That marriage being thus held in honor, human society may stand upon firm foundations. Shall we all stand up and sing song number 1, that is in the sheet, order of service. The one, shall we all please stand up? It hath not passed away, still in the pure espousal of Christian man and maid, the holy tree are with us, the tree
to give a witness strong, as in the gates to heaven, out of his own side, the present Son of Mary, to join the bowing hands, as God is mine to natures in thy eternal rest. Amen. Thank you. Will be remain standing. These two persons have come here to be made one in this holy estate. But if any one of you here know any just cause why they may not be married according to the discipline of the church and the law of this land, please make it known now, or else forever hold your peace. I charge you both in the presence of God that if either of you knows any reason why you may not be joined together in marriage, you do now confess it. All can be seated, please. Now we shall sing the second song from the sheet, O perfect love, all human thought transcending. Perfect love, human thought transcending, lowly within, dwell before thy throne. That this may be the love which knows no ending, whom thou forevermore dost join in one. O perfect light, be thou ever assurance of tender charity and steadfast faith, of patience, hope, and quiet brave endurance, which childlike trust that fears not pain nor death. Grant them the joy which brightens earthly sorrow. Grant them the peace which comes on earthly strife, and to rise in the glorious unknown that dawns upon eternal life and life. Hear us, O Father, gracious and forgiving,
Shall we all stand, please? We have come to a very important occasion where those who are united in marriage will be exchanging their vows in the presence of God. Who gives this woman to be married to this man? I request. And these witnesses, I, Mindrilan, take you, Salome, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in health and in sickness, to love, cherish, and protect as long as we both shall live according to God's holy law. And to this I give you my pledge. Before God and these witnesses, I, Salome, take you, Angela, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in health and in sickness, to love, cherish and protect as long as we both shall live according to God's holy law. And to this I give you my pledge. God has heard your vows and we are witnesses. I request Pastor Moses to bless the Mangala Sutra and give it. Bless this Mangala Sutra, O merciful Lord, that those who wear them may ever be faithful one to the other and continue together in love so long as they both shall live. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah, Almighty God, we thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you. Christ has appeared in the last days. His words judge, cleanse, and change us, leading us on the right path. I live a new life of loving God. It's wonderful to As Mindrilan and Salome have made their pledge to each other before God and before this congregation, I declare that they are now husband and wife, according to the law of this land and the ordinance of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Whom therefore God has joined together, let no one separate. Blessing. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, bless, preserve, and keep you. The Lord mercifully look upon you with favor and fill you with all spiritual benediction and grace, that you may now live together in this life that and in the world to come, that you may have life everlasting. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. You can please stand. Now, I request Brother Terence to read a blessing from the scripture for the couple and for all of us. The portion of scripture is taken from Ephesians
the 5th chapter, verses starting from 18 to 33. You can follow me if you have your Bibles. Ephesians chapter 5, verses starting from 18 to 33. And be not drunk with wine, in which is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God, even the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves to one another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. When we think of weddings, we think of gifts, we think of love, we think of wishes. As a church, they want to present the best gift anybody could have in their lives. I request Mrs. Josephine Kirba to present a special gift to the couple. I request Mrs. Josephine Kirba to come forward and present a very special gift to the couple. When I say very special gift, today people think gift in different terms. But this is a gift that can be very special, lead them and guide them throughout their lives. She will be presenting the word of God to them. Receive the photo. Thank you. You may be seated, please. Now, we have come to a very important part of this order of service, the message. It will be given by Reverend William Kirbagran, who is also the pastor of Good Samaritan Prayer Fellowship, this church. He personally knows these two young people as Reverend Jude Samuel also. So, Reverend William Kirbagran will be sharing the word of God to them and to us. I am glad that this message comes after the wedding ceremony, the main, the ceremonies of exchange of vows, all those things. இந்த செய்தியானது திருமணத்துடைய மிக முக்கியமான பகுதியை முடிந்த பிறகு வருகிறது. அவர்களுடைய வாக்குறுதிகள் எல்லாம் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் தேவனுக்கு முன்பாக அறிவித்திருக்கிறார். 2 days back on Wednesday we had a wedding. 2 நாட்களுக்கு முன்பாக புதன்கிழமை நாங்கள் ஒரு திருமணத்தை நடத்தினோம். The pastor who solemnized the wedding asked, "Can you first preach? After that I'll have the wedding ceremony." அந்த திருமணத்தை நடத்தின அந்த ஜோதகர் எங்களை பார்த்து, நீங்கள் முதலாவது புரியுங்களா, அதன் பிறகு நான் திருமணத்தை நடத்துகிறேன் என்று சொன்னார். I said it's better to finish this because till this ceremony is over, both the bride and the groom will be tense. நான் சொன்னேன், இல்லை நீங்கள் முதலாவது நடத்தி விடுங்கள், ஏனென்றால் அப்படி ஒருவேளை நான் செய்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் என்றால் அந்த செய்து முடிகிற வரைக்கும் மாப்பிள்ளையும் சரி மணப்பெண்ணும் சரி மிக பதட்டத்தோடு இருப்பார்கள். Because Mandy will be thinking, how shall I put, it should nicely go. Now itself, the hands, naturally anybody's hands will be shivering only. So I want all those things will be over. And now they are in a relaxed mood and they can hear the word of God. மிக பதற்றத்தோடு தான் தாலி கட்டினார் நன்றி அவர்கள். இப்பொழுது அந்த பதற்றம் எல்லாம் போய்விட்டது. மிக சந்தோஷத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். First of all, I would like to thank God for bringing all of us here for this happy occasion, especially these people all the way from Meghalaya. முதலாவதாக நீங்கள் எல்லோரும் இங்கு வந்ததற்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். குறிப்பாக மென்ட்ரியுடைய பெற்றோர் அவருடைய வீட்டார் மேகாலயாவில் இருந்து இங்கு வந்ததற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Some of you will be knowing at present the situation in Assam, especially the Guwahati where they had to board the flight
it's not very favorable situation. உங்களில் ஒரு சிலருக்கு தெரியும், நான்கு வடகிழக்கில் நடக்கிற கலவரங்கள் எல்லாம், அதிலும் குறிப்பாக அஸ்ஸாமில் நடக்கக்கூடிய கலவரங்கள் தெரியும், நடந்து கொண்டிருக்கிற கலவரங்கள் தெரியும். ஆகவே அங்கு வந்து யோகாவிலே ஃபைட் கொடுப்பது என்பது மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலை. But God has made it possible, so we are grateful to God. ஆனால் தேவன் அதை நடக்கும்படியாக செய்தார். ஆக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். And I would like to thank Salome and her family members, and also Perumbakkam Church pastor and the members. அதோடு கூட சலோமி அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் பெரும்பாக்கம் சபையினுடைய போதகர் சபையாருக்கு நான் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். Really they have to wait long time. ஏனென்றால் அவர்கள் நீண்ட காலமாக காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. Because for Mendy's families to come here, ஏனென்றால் மெண்டிலாங்குடைய குடும்பத்தார் இங்கே வருவதற்காகவும், it's not easy. அது சுலபமான ஒன்று அல்ல. In the Bible we read about Rebecca. வேதத்திலே நாம் ரெபெக்காளை குறித்து Just then the servant of Abraham came. ஆபிரகாமுடைய ஊழியக்காரர் அப்பொழுதுதான் இங்கே வருகிறார். And he was telling how God was leading him. தேவன் எப்படி அவரை நடத்துகிறார் என்று அங்கே சொன்னார். Everybody were sure it's God's will. ஆகவே எல்லோரும் இது தேவனுடைய சித்தம் என்கிற நிச்சயத்தோடு இருந்தார்கள். But her people thought, okay, we'll wait for some more time. ஆனால் அவர்களுடைய பெண் வீட்டாரோ கொஞ்ச நாட்கள் காத்திருக்கலாம் என்று நினைத்தார்கள். But Rebecca said, now I have found the man, then I can't wait. Come on, I'm going with him now itself. ஆனால் ரெபெக்கா சொன்னால், எனக்கு நான் மாப்பிள்ளை கிடைத்து விட்டார், ஆகவே நான் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அவரோடு கூட போகிறேன் என்று புறப்பட்டார். Whereas really Salome waited. ஆனால் So I'm grateful to God for that. சலோமி அநேக நாட்கள் காத்திருந்தால் அதற்கு நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். And also I'd like to thank Mendy's people, because they also have never seen the girl or the family, even girl's family, they have never seen them. அதோடு கூட மென்ரி வீட்டாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இவருடைய குடும்பத்தார் பெண்ணை பார்க்கவில்லை, அதே போலதான் மணப்பெண்ணுடைய வீட்டார் மணமகனுடைய வீட்டாரை பார்க்கவில்லை. Both Menry and Salome, they are converted people. இரண்டு பேருமே மென்ரிலாங்கும் சலோமியும் ரட்சிக்கப்பட்ட நபர்கள். And both had the desire to do God's will in their lives. இரண்டு பேருக்குமே தங்கள் வாழ்க்கையில தேவ சித்தத்தை செய்யும் என்கின்ற வாஞ்சையுடையவர்களாக இருந்தார்கள். Through their spiritual mentors who were guiding them respectively, the proposal was given. அவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய தேவ பக்தியுள்ள ஆலோசகர்களாலே அவர்களுக்கு பெண்ணை குறித்தும் பையனை குறித்தும் தகவல்கள் சொல்லப்பட்டது. And they both prayed, and even the family members prayed. இருவரும் சேர்ந்து ஜெபித்தார்கள். குடும்ப அங்கத்தினர்கள் இருவரும் தனித்தனியாக ஜெபித்து ஆண்டவருடைய சித்தத்தை பார்த்தார்கள். ஆண்டவர் சித்தத்தை பார்த்தார்கள். குடும்பத்தாரும் ஜெபித்தார்கள். And God gave them, he revealed his will to them. தேவன் அவர்களுக்கு தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். So they are doing God's will in God's time, in God's presence. Hallelujah. தேவ பிரசன்னத்திலே தேவ நேரத்தின்படி தேவ சித்தத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். So I want to speak to you, today from the scriptures that we read just now. நாம் இப்பொழுது வாசித்த வேத பகுதியிலிருந்து தான் நான் உங்களோடு கூட பேச இருக்கிறேன். The title is Marriage Commandments. இதனுடைய தலைப்பு திருமணத்தின் கட்டளைகள். கட்டளை. We have heard about 10 commandments. நாம் 10 கட்டளைகளை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். But this is just a command, marriage commandment. இது திருமணத்துக்குரிய கட்டளை. Verse 25 of Ephesians 5. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்துக்கு நாம் திருப்பலாம். Husbands, love your wives as Christ loved the church. புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூருங்கள், அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து. God's word gives the command to the groom and the bride. தேவனுடைய வார்த்தை மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் கட்டளையை கொடுக்கிறது. That they should love one another. அது அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் நேசிக்க வேண்டும். You may say here it says only about husbands. இங்கே வெறும் புருஷர்களை மாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். But we all know Christ loved the church like that. Husband has to love the wife. கிறிஸ்து சபையில் அன்பு கூர்ந்ததை போல புருஷர்கள் மனைவியில் அன்பு கூர வேண்டும். But we know that the church's foremost duty is to love God with all their heart, mind, soul and strength. அதோடு கூட சபையினுடைய பிரதானமான பணி அல்லது பிரதானமான பொறுப்பு என்னவென்றால் தன் முழு இதயத்தோடு முழு பலத்தோடு தன் தேவனாகிய ஆண்டவரை அவர்கள் நேசிக்க வேண்டும். So according to the scripture, ஆகவே வேதத்தின் அடிப்படையிலே in the marriage relationship, திருமண உறவிலே husband has to love the wife, கணவன் மனைவியை நேசிக்க வேண்டும், and the wife has to love the husband. மனைவியும் புருஷனிடத்தில் அன்பு கூர வேண்டும். So I just have 3 topics about love. அன்பை குறித்ததான 3 தலைப்புகளை நான் கொண்டிருக்கிறேன். This first one is love in words
and deeds. முதலாவது காரியம் வார்த்தைகளிலே அன்பு கூறுவது, வார்த்தைகளிலும் செய்கைகளிலும் அன்பு கூறுவது. You know, sometimes we say, I have a lot of love for my wife. சில நேரங்களில் நாம் சொல்லலாம், என் மனைவிக்காக நான் அதிகமான அன்பு கொண்டிருக்கிறேன். But when did you express that love to her? ஆனால் நீ எப்பொழுது அந்த அன்பை அவளுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாய்? When did you show it in action? அதை கிரியைகளிலே என்றைக்கு காண்பித்திருக்கிறாய்? So love has to be expressed in words as well as deeds. அன்பானது கிரியைகளிலும் செய்கைகளிலும் வார்த்தைகளிலும் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். Sometimes when we conduct some family seminar, சில நேரங்களில் குடும்ப கூடுகைக்குரிய செமினார்களை நாங்கள் நடத்தும் பொழுது we conduct many games, and one of that game is அதிலே अनेक விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்துவோம். அதிலே ஒரு விளையாட்டு போட்டி என்னவென்றால், some 5 or 6 couples will be selected. 5-6 தம்பதிகள் அங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். So both the chairs will be in the opposite direction. அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற நாற்காலிகள் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான திசையில் இருக்கும். That is, husband will be facing this side and wife will be facing this side. கணவன் ஒரு புறம் திசையை நோக்கி உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார், மனைவி வேறொரு புறம் திசையை நோக்கி உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார். All of them will be given paper and pen. எல்லாருக்குமே பேப்பரும் பேனாவும் கொடுப்பார்கள். The question is a common question. கேள்வியானது மிக சாதாரணமான கேள்விதான். When did the husband say I love you to you? உன் கணவன் உன்னை பார்த்து என்றைக்கு நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னார்? This question will be asked to the wife. இந்த கேள்வியானது மனைவியிடத்தில் கேட்கப்படும். And also to the husband. When did you say I love you to your wife? இதே வண்ணமாக புருஷனிடத்திலும் நீ உன் மனைவியை பார்த்து எப்பொழுது கடைசியாக நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னாய் என்று கேட்போம். So recently in a church we were conducting. சமீபத்தில் ஒரு சபையில் நாங்கள் இதை நடத்தின பொழுது the pastor and his wife also were there in the front. அந்த சபையினுடைய போதகரும் மனைவியும் முன் வரிசையில் அவர்களும் அதில் உட்கார்ந்து இருந்தார்கள். When this question was asked, இந்த he was scratching his head. இந்த கேள்வி கேட்ட பொழுது அவர்கள் தலையை சுரிந்து கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். இருந்தார், husband especially. குறிப்பாக கணவர். He wrote, I don't know. அவர் எழுதினார், எனக்கு தெரியல. And the wife wrote, மனைவி எழுதினார்கள், last year, கடந்த வருடம் there was another family retreat. இன்னொரு குடும்ப கூடுகை நடந்தது. And in that retreat they asked each husband to tell the wife I love you. அந்த ரிட்ரீட்ல ரெண்டு கணவன் மனைவியை பார்த்து சொன்னார்கள், நீங்கள் உங்கள் ஒருவரை பார்த்து உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். So last year on that retreat day he told me. அந்த கடைசி வருடம் அந்த ரிட்ரீட்ல என்னை பார்த்து உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னார். Once in a year. வருஷத்துக்கு ஒரு முறைதான். So now I'm going to ask Mendri to tell Salome right in the presence of God, Salome, I love you. I want you to start from right today, right here. Please don't, what is this? In the church they are saying I love you. Just now I read the command, husbands, love your wife. So, and pastor has declared, now these two are husband and wife. So come on, we are not going to give you mic. You just tell Salome, I love you. But no, little audible. We should, then mic only. Yeah, I think the way people laugh, they need a mic. Yeah, give the mic, no problem. Mic. Salome, I love you. You have to tell. Salome, Looking at her. Salome, I love you. Oh, great. Yeah, now you have to tell him. Take the mic. Mendri, I love you. Okay. Shall we give a clap? Please, like that pastor, till the next some retreat or some program, don't wait. Okay? Make it a habit every day. அந்த போதரை போல வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் அதை சொல்லக்கூடிய நபர்களாக நீங்கள் இருங்கள். Love that is not expressed is not love at all. வெளி காண்பிக்காத அன்பானது அன்பு அல்ல. If you say I'm expressing, the other person should really feel it and understand it. Then only it's an expression of love. நீங்கள் அன்பை நீங்கள் வெளிக்காட்டும் பொழுது இன்னொரு நபர் அதை வாங்குகிறார், புரிந்து கொள்கிறார், அவர் சொல்லுகிறார் இவர்கள் உண்மையாகவே என்னை நேசிக்கிறார்கள். Then love in deeds. அன்பானது கிரியைகள் இருக்க வேண்டும். I think why I made Mendri to speak. Mendri very soft spoken. He normally speaks little, but he does lot of work. மென்ரி அவர்களை பொறுத்த மட்டும் மிக கொஞ்சமாக பேசுகிறவர், அதிகமாக பணி செய்யக்கூடியவர். Even yesterday we were all having a small meeting just in the next room because a kind of farewell for him we thought. நேற்றைய தினம் நாங்கள் அந்த அறையிலே அவருக்கு என்று ஃபேர்வெல் ஒரு சின்ன கூட்டத்தை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்திருந்தோம். We were waiting for the dinner. நாங்கள் டின்னர் நைட் வரும்படியாக காத்து கொண்டிருந்தோம். And some of the brothers also have to arrive, his roommates. அவரோடு கூட ஹாஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களும் வந்து சேர வேண்டும்.
So I was just talking to him. அவரிடத்திலே நான் கொஞ்ச நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். Suddenly he, stopped that conversation and he rushed to another corner. திடீரென்று பேசிக் கொண்டிருந்தவர் அப்படியே பேசுவதை விட்டுவிட்டு இன்னொரு மூலைக்கு ஓடினார். Then only I noticed one of his, roommates, who occasionally gets some epileptic attack. He had a small attack of epilepsy. வலியினாலே கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு வலிப்பு வியாதியினால் கஷ்டப்படக்கூடிய அவருடைய ஹாஸ்டலில் அவரோடு கூட தங்கியிருக்கிற ஒரு சகோதரன் திடீரென்று அங்கே வலிப்பு வலியினால் வாதிக்கப்பட்டு கீழே விழுந்தார். மெதுவாக கீழே விழல, but he started that shivering and all. But immediately he went there with what compassion he really took care of him. Within not even 24 hours, he really took care of him. And once he became better, he said, Anna, I'll just go and bring dinner for him because he can't wait anymore. So he went, brought dinner. Really, I enjoyed it. I could see love in action. நான் அப்பொழுது உடனடியாக அங்கே ஓடி அந்த பையனை தாங்கி அவனுக்கு உதவி செய்த உடனே அந்த பையனும் கொஞ்ச நேரத்தில் சுதாரித்து கொண்டார். அதன் பிறகு இடத்துல வந்து அண்ணா நான் ரூமுக்கு சென்று அவனுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வருகிறேன், ஏனென்றால் சாப்பிடவில்லை என்றால் திரும்ப வந்துவிடும் என்று சொல்லி போய் ஹாஸ்டலிலிருந்து உணவை கொண்டு வந்து அந்த பையனுக்கு கொடுத்தார். இதை நான் பார்த்து உண்மையாகவே மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். அன்பு கிரியைகளில் கிரியை செய்கிறது. Love in action should continue in Perumbakam, in home and in everywhere between you. செய்கைகளில் அன்பு காட்டுவது என்பது பெரும்பாக்கத்திலும் உன்னுடைய குடும்பத்திலும் அங்க இருக்கிற மக்கள் மத்தியிலும் நிறைவேற வேண்டும். The second point is love that gives and forgives. அன்பானது கொடுக்கிறதாகவும் மன்னிக்கிறதாகவும் இருக்கிறது. Today you have given this some time from the day you got engaged, you gave rings on that day to each other. நீங்கள் நிச்சயம் பெற்றுக்கொண்ட நிச்சயம் நடந்த அந்த நாள் முதற்கொண்டு நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உங்களுடைய மோதிரத்தை கொடுத்தீர்கள். You have given some promises today. இன்றைக்கு ஒரு சில வாக்குத்தத்தங்களை வாக்குறுதிகளை ஏற்படுத்தினீர்கள். From now on, every day give something to each other. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஏதாகிலும் ஒன்றை கொடுங்கள். True love always gives. உண்மையான அன்பானது எப்பொழுதுமே கொடுக்கும். Give time. Many may say, every day I can't give a chain like this. மென்றி ஒருவேளை சொல்லலாம், ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி தாலி செயின் என்னால் எங்க வாங்கி கொடுக்க முடியும்? Yeah, it's not, need not give chain, but give time. செயின் அல்ல, அல்லது உங்களுடைய நேரத்தை கொடுங்கள். Spending time with each other. ஒருவரோடு ஒருவர் நேரத்தை செலவழிப்பது. And give listening ears to each other. ஒருவருக்கொருவர் கேட்கக்கூடிய காதுகளுடையவராக இருப்பது. Many times, husband and wife, they say, I have given my heart to her, I have given my heart to him. அநேக நேரங்களில் கணவன் மனைவி இப்படியாக சொல்லுகிறார், என் இருதயத்தையே கொடுத்திருக்கிறேன், என் உள்ளத்தையே கொடுத்திருக்கிறேன். What is the heart of a heart? இருதயத்திற்குள்ளாக இருக்கிற இருதயம் என்ன? HEART, that spelling. In that middle three words, EAR. If you have really given your heart to somebody, you will give your ear also. அந்த ஆங்கிலத்திலே ஹார்ட் என்று வாசிக்கும் பொழுது முதல் பகுதியானது செவி கொடுப்பது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே நீங்கள் உண்மையாகவே உங்கள் இருதயத்தை கொடுத்திருந்தால் உங்கள் காதுகளை முதலாவது கொடுப்பீர்கள். Many times, when somebody is busy, when the other person want to talk something, okay, tell quickly. Most of the husbands, we say that to our partner, tell quickly. சில நேரங்களில் கணவன் மனைவி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சீக்கிரமாக சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறோம். குறிப்பாக புருஷர்கள் மனைவிகளிடத்தில் எதை சொல்லுகிறாயோ சீக்கிரமாக சொல்லி முடி என்று சொல்லுகிறோம். When they narrate a problem, ஒரு பிரச்சனை வரும் என்றால் they won't when they narrate a problem, ஒரு பிரச்சனையை விவரித்து சொல்லுவார்கள் என்றால் they won't come directly from point to point. ஒரு இடத்திலிருந்து ஆரம்பித்து உடனடியாக அடுத்த இடத்துக்கு அவர்கள் வர மாட்டார்கள். Zigzag. We lose patience. Come on, I understood. Tell quickly. பெண்கள் பொதுவாகவே அப்படியாக போய் சுற்றி வளைத்து பேசுவார்கள். நாமோ சீக்கிரம் பேசுவார்கள். நாமோ பொறுமை இழந்தவர்களாக சீக்கிரம் சொல் என்று சொல்லுகிறோம். But when there is love, we give our time, we give our ear to them. நாம் அன்பு கொண்டிருக்கிற பொழுது நாம் நம்முடைய செவிகளை அவர்களுக்கு சாய்ப்போம். And also forgiveness. This world, many people, they say they have love, great love for each other. இந்த உலகமானது நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அதிகமான அன்பு கொண்டிருக்கிறோம் என்று அநேகர் சொல்லுகிறார்கள். And they are, in the beginning of their marriage, they are so excited. திருமணத்தின் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் அதிக பரவசத்தோடு கூட இருப்பார்கள். But when they come across certain troubles and problems in their lives, ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சில பிரச்சனைகளையும் போராட்டங்களையும் கடந்து வரும் பொழுது there is no forgiveness. அங்கே மன்னிப்பில்லை. So there comes problem and separation. ஆகவே தான் அங்கே பிரச்சனை ஏற்படுகிறது, பிரிவு ஏற்படுகிறது. So in Christian wedding, ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவ திருமணத்தில் we must learn to overlook our mistakes. நம்முடைய பிரச்சனைகள், நம்முடைய தவறுகளை எடுத்து கண்டும் காணாமல் காணாதவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
Sometimes we may think this is the answer. சில நேரங்களில் இதுதான் பதில் என்று நாம் Our யோசிக்கலாம். partner may say, no, this is the way to do it. ஆனால் நம்முடைய துணை இல்லை இப்படிதான் செய்ய வேண்டும் என்று The சொல்லலாம். problem is both may be correct. பிரச்சனை என்னவென்றால் இருவரும் சொல்வது சரிதான். For example, the number 6 from one direction, if you see, it will look like 6. ஒரு எண் 6 என்கின்ற எண்ணை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு திசையிலிருந்து பார்த்தால் அது 6ஆக தெரியும். A mirror view, so it may look like 9. ஒரு கண்ணாடியில நீங்கள் பார்த்தால் அது ஒருவேளை 9ஆக So தெரியலாம். the other person may say this is 6, and one person may say 9. ஒரு நபர் இது 6 என்று சொல்லலாம், இன்னொரு நபர் இது 9 என்று சொல்லலாம். Learn to overlook some of these disagreements. உங்களுக்குள்ளாக ஏற்படக்கூடிய வாக்குவாதங்களை பார்த்து பார்க்காதவர்களை போல் விட்டு விடுங்கள். There were two brothers. இரு சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். They were twins. இருவருமே இரட்டை பிள்ளைகள். The father was a well-known businessman in the town. அந்த பட்டணத்திலே அவர்களுடைய தகப்பனார் மிக புகழ்பெற்ற ஒரு வியாபாரி. So he sent his sons for a higher education in a reputed university. ஒரு புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகத்திலே அவர்களை படிக்கும்படியாக தகப்பன் அந்த பிள்ளைகளை அனுப்பினார். So they finished their graduation. அவர்கள் அங்கே சென்று தங்களுடைய படிப்பை After முடித்தார்கள். some time the father passed away. கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து தகப்பனார் மரித்து விட்டார். So both the boys came and they took over the business. இரண்டு பையன்களும் அங்கே வந்து தகப்பனாருடைய தொழிலை பார்த்து கொண்டார்கள். They had such deep unity. அவர்களுக்குள்ளாக அவ்வளவு ஆழமான ஒரு ஐக்கியம் இருந்தது. The whole town talked about their love for each other. அந்த முழு பட்டணமே அந்த அவர்களுக்குள்ளாக இருந்த அன்பை குறித்து பேசினார்கள். They trusted each other. அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தார்கள். They trusted, நம்பினார்கள். அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நம்பினார்கள். So one day, ஒரு நாள், one brother was in the cash counter. ஒரு சகோதரன் அந்த காசு வைக்கிற அந்த இடத்துல இருந்தார். Somebody came and gave 500 rupees. ஒருவர் வந்து அங்கே 500 ரூபாய். Just I am converting the into Indian currency. இந்திய பணத்தின் அடிப்படையில் சொல்லுகிறேன். 500 ரூபாய் தாள் கொடுத்தார். And bought something. This man gave the balance and he went away. அதை பார்த்தார், அவர் வாங்கினார், அதற்குரிய சில்லறை காசை கொடுத்து விட்டார், அவர் போய் விட்டார். Instead of putting that 500 rupees in the cash box, he kept it on the sales book. அந்த 500 ரூபாய் தாளை அந்த பெட்டியில் போடுவதற்கு பதிலாக அந்த மேஜையிலே மேலே வைத்தார். And he went till that front door. அந்த முதல் கதவு வரைக்கும் அவர் கடந்து சென்றார். And that man left. அவர் கடந்து போய் விட்டார். He was just looking few things and after 2 or 3 minutes he came back to the counter. அங்கே போய் ஏதோ ஒரு சில காரியங்களை பார்த்துவிட்டு திரும்ப ஒரு 2-3 நிமிடங்களிலே கவுண்டருக்கு வந்தார். By the time his brother was there. அந்த நேரத்தில் அவருடைய சகோதரன் அங்கே இருந்தார். In the cash counter he has come. கேஷ் கவுண்டர்ல அவர் இருந்தார்கள். The brother has to relieve this man. அந்த சகோதரன் இவனை விட்டுவிட இவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். So he said, before leaving he said, did you take that 500 rupees and put it in the cash box? அந்த சகோதரன் கிளம்புவதற்கு முன்பாக இங்கே 500 ரூபாய் தாள் வைத்திருந்தேனே, நீ எடுத்து கேஷ் பாக்ஸில் வைத்தாயே என்று கேட்டார். He said, I didn't see any money. அவர் சொன்னார், நான் எந்த பணத்தையும் பார்க்கவில்லை. He said, just 2 minutes back I only received the money and I kept it on this bill book. அந்த சகோதரன் சொன்னால் 2 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக நான் தான் பணத்தை வாங்கி இந்த பில் புக் மேலே வைத்தேன். I am telling it's not there. Do you suspect me? அப்பொழுது இன்னொரு சகோதரன் சொல்லுகிறார், நான் சொல்லுகிறேன் அது அங்கே இல்லை, நீ என்னை சந்தேகிக்கிறாயா என்று கேட்டான். It became an argument. அது ஒரு வாக்குவாதமாக மாறியது. They both fought and they separated. இருவரும் சண்டை போட்டு பிரிந்து போனார்கள். And they even built a wall between and they business also they separated. அவர்களுடைய தொழிலை அவர்கள் பிரித்து வைத்தார்கள். தங்கள் இருவருக்கு மத்தியிலே ஒரு பெரிய செவரை அவர்கள் கட்டினார்கள். 20 years passed. 20 வருடங்கள் கடந்து விட்டது. The whole town came to know about their enmity and hatredness. முழு பட்டணம் அவர்கள் இருவருக்குள்ளாக இருக்கிற பகையும் வெறுப்பும் அறிந்தார்கள். After 20 years, one day a nice car came and stopped in front of that shop. 20 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு ஒரு நல்ல அழகான கார் வந்து அந்த கடைக்கு முன்பாக நிறுத்தினார். One man, gentleman came and said, sir, I have to tell something. ஒரு கண்ணியவான் அந்த காரில் இருந்து வெளியே இறங்கி வந்து, ஐயா உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார். Exactly 20 years back, கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, I did not have a job at that time. அந்த நேரத்தில் எனக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை. On that particular day, past 3 days also, I didn't eat proper food. அதற்கு முன்பாகவும் எனக்கு சரியான ஆகாரம் கிடையாது, சரியான உணவு கிடையாது. So that day I came to that your shop, backside of your shop. அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய பின்புறம், உங்களுடைய கடைக்கு பின்புறம் இருக்கிற பகுதிக்கு நான் வந்தேன். Through the window I peeped in. கண்ணாடியின் வழியாக, ஜன்னல் வழியாக நான் பார்த்தேன். On the table, on the bill book, there was 500 rupee note. அந்த மேஜையின் மேலே, அந்த பில் புக் மேலே ஒரு 500 ரூபாய் தாள் வைக்கப்பட்டது. You were in the front side. நீங்கள் முன் பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்தீர்கள். I slowly came in and took the money and went away. பொறுமையாக உள்ளே வந்து அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் போய் விட்டேன். I have become a rich man now. இன்றைக்கு நான் ஒரு ஐஸ்வர்யவான். This 500 rupees is nothing.
இந்த 500 ரூபாய் இப்பொழுது எனக்கு ஒன்றுமில்லை. So I wanted to somehow ignore it. இப்பொழுது அதை விட்டுவிடலாம் என்று தான் நினைக்கிறேன். But my conscience was pricking that I must come and confess it to you. ஆனால் என்னுடைய மனசாட்சியானது நான் வந்து உங்களிடத்தில் இதை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப பேசுகிறது. So I have come here. ஆகவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். Please forgive me. என்னை தயவாய் மன்னியும். What is the equal value of that amount today? I will give it. இன்றைக்கு அந்த 500 ரூபாயுடைய தாளுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கிறதோ அந்த ரூபாயை நான் கொடுத்து விடுகிறேன். By the time this man started crying, அந்த நேரத்தில் தானே இவர் அழ ஆரம்பித்து விட்டார். He said, please go and tell the next adjacent shop. Same story, you go and confess there. இவர் சொன்னார், நீங்கள் எனக்கு அருகாமையில் இருக்கிற அந்த கடைக்கு சென்று இதே கதையை இதே சம்பவத்தை அவர்களிடத்திலும் சொல்லுங்கள் என்றார். He didn't understand, but still he went there. அவருக்கு அது புரியவில்லை, இருந்தாலும் அவர் அந்த கடைக்கும் போனார். He told the same story. அங்கேயும் அதே கதையை சொன்னார். By the end of the story, this brother also joined there. அந்த கதையை சொல்வதற்கு முடிவிலே இவரும் போனார். And both the brothers were in tears. இரு சகோதரர்களும் கண்ணீரில் இருந்தார்கள். Then they said, what you told that day that you didn't take also was true. நீ அந்த நாள்ல என்ன சொன்னாய், நான் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னாய், அது உண்மைதான். I said I kept the money here, that was also true. நான் சொன்னேன் நான் பணத்தை அங்கே வைத்தேன் என்று, அதுவும் உண்மைதான். I should have trusted what you said. நீ சொன்னதை நான் நம்பி இருந்திருக்க வேண்டும். You should have trusted what I said. நான் சொன்னதை நீ நம்பி இருந்திருக்க வேண்டும். But unnecessarily 20 years have gone. இப்பொழுது 20 வருடங்கள் கடந்து விட்டது. And we are separated like this. ஏன் இப்படி நாம் பிரிந்து போனோம்? So they hugged and their relationship was restored. ஒருவர் கட்டி அணைத்துக் கொண்டார்கள். உறவானது அங்கே மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டது. In marriage relationship, திருமண உறவுக்குள்ளாக there will be many such misunderstandings. உங்களுக்குள்ளாக अनेक கருத்து வேறுபாடுகள் வரலாம். But this love commandment, marriage commandment says you trust your partner. ஆனால் இந்த திருமண கட்டளை சொல்கிறது உன்னுடைய துணையை நீ நம்ப வேண்டும். And finally, கடைசியாக love till last sight. கடைசி பார்வை வரைக்கும் அன்பானது நிலைத்து நிற்க வேண்டும். அன்பு கூறுங்கள். அன்பு கூறுங்கள். That means till you are alive, love. உன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் உன்னுடைய துணையிலே நீ அன்பு கூற வேண்டும். What does the world say? உலகம் என்ன சொல்கிறது? Love at first sight. முதல் பார்வையில் காதல். நான் பார்த்தேங்க, ஆசை வந்துருச்சுங்க, லவ் பண்ணிட்டேங்க, திரும்ப ஒரு நாள் இப்போ போயிடுச்சு, இப்போ பார்த்தாலே எரிச்சல். That is the worldly love. But Bible says love never fails. உலக அன்பு அப்படிப்பட்டது. ஆனால் வேதாகமத்தினுடைய அன்பு ஒரு நாளும் தோற்று போகாது, நின்று போகாது. It don't add if only he changes, if only she changes, then I can love. இவர் இப்படி மாறினால், இவர் இப்படி பேசினால் அப்பொழுது நான் நேசிப்பேன் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. I want to love, but he is doing like this, but she is doing like this. Bible doesn't say that. நான் அன்பு கூறதான் விரும்புகிறேன், ஆனால் அவர் இப்படி செய்கிறாள், அவள் இப்படி செய்கிறாள், ஆகவே நான் அன்பு கூற முடியவில்லை. Love is an act of will. அன்பு என்பது சித்தத்தின் அடிப்படையிலே இருக்கிறது. When you choose to love a person, நீ ஒரு நபரை நேசிக்க தீர்மானித்தால், it is very much possible to love that person till the end of your life. நிச்சயமாகவே அந்த நபரை உன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் முன்னாலே நேசிக்க முடியும். You may have to make some sacrifices. அதற்காக நீ ஒரு சில தியாகங்களை செய்ய வேண்டும். You may have to forgive. அவரை நீ மன்னிக்க வேண்டும். ஒருவரை மன்னிக்க வேண்டும். True love, it never fails. உண்மையான அன்பு ஒரு நாளும் தோற்று போகாது. Yeah, this is the love Bible says with which we have to love our partner. இந்த அன்பை கொண்டு தான் நாம் நம்முடைய துணையை நேசிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. Love that expresses in words and deeds. அன்பானது கிரியைகளிலும் வார்த்தைகளிலும் காண்பிக்க வேண்டும். Love that gives and forgives. கொடுப்பதிலும் மன்னிப்பதிலும் இருக்கக்கூடிய அன்பு. And the love that lasts till the end. உங்களுடைய அன்பானது கடைசி வரைக்கும் நிலை நிற்கக்கூடிய அன்பு காட்டக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். Where to get this love? எங்கே இந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்ளலாம்? God is the source of this love. இந்த அன்பினுடைய ஆதாரமாக தேவன் இருக்கிறார். Bible says God's love is poured in our hearts by the Holy Spirit that is given to us. வேதம் சொல்கிறது நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவனுடைய அன்பு நமக்குள்ளாக ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. Every day wait in his presence. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ask for this love. இந்த அன்புக்காக கேளுங்கள். Then you will be able to love God. அப்பொழுது உன்னால தேவனை நேசிக்க முடியும். And you will be able to love each other. அப்பொழுது நீங்கள் ஒருவரும் நேசிக்க முடியும். May God bless you. தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you, Pastor, for the wonderful exhortation. Now I request the couples to sign the register. As they sign, we'll be singing the songs in vernacular. தமிழில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு பாடல்களை நாம் இப்பொழுது பாடுவோம். அப்பொழுது மணமக்கள் அந்த திருமண பதிவேட்டில் கையெழுத்திடுவார்கள். Christ has appeared in the last days. Hallelujah. His words judge, cleanse, and change us. Hallelujah. Leading us on the right path.
life of loving God. It's wonderful to understand the truth. Corrupt no more, I am set free. My wrong conceptions all are gone, and rebellion is no longer in me. No longer to wander, no longer to suffer. My spirit has been set free, and I sing in praise of God. I sing in praise of God. God's love is true and precious, leading us on life's bright path. I've tasted the love so sweet, I will love God forever. Brothers, sisters, join together, side by side together as one, with one heart and one mind. We serve Him and sing His praises. Who could not voice His heart? Who could not voice His love? You dance and give praise to God. I clap my hands beside you. I clap my hands beside you. Our songs are full of love for God. By Almighty God we are renewed. Our corrupt old life is gone. It's a joy to live before God. Practicing truth sets us free. Fulfill our duties and bring God glory. His people enjoy a new life. We love God and live in the light. We've broken the bonds of the world. We've broken the bonds of family. We've broken the bonds of the flesh. How sweet it is to love each other. How sweet it is to love each other. தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில் இன்னும் நெருங்கி. Shall we all stand up and welcome bride and bridegroom? நம் அனைவரும் எழுந்து நின்று கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக அவர்களை வரவேற்போம். So the reception மிக சுருக்கமாக நம்ம முடிக்க போகிறோம். To begin this, we request David, Pastor David Anna, to open this one with a prayer. ஜெபத்தோடு ஆரம்பிக்கும்படி Pastor David அவர்களை அழைக்கிறேன். ஜெபம் பண்ணுங்க. எங்களை மகா பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, நீர் கொடுத்த அருமையான இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். சகோதரனுடைய ஆண்டவரே, வயிற்றில் சலோமுடைய வாழ்க்கையில நீ செய்த இந்த மகத்துவமான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இரு பேரை இணைத்து இந்த புதிய ஒரு குடும்பத்தை நீ ஏற்படுத்தி கொடுத்தீர்களே, உங்க நன்றியோடு உங்களை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். இரு குடும்பத்தார்களுக்காக உங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த திருமண வாழ்க்கை உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக இவர்கள் உங்க ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக இவர்கள்
ஆண்டவரே ஒரு பிரகாசமான வாழ்க்கையை வாழ நீங்க இதனே உடைய கிருபை தர முடியுமா ஜெபிக்கிறோம். நீரே எல்லாவற்றையும் முன்னிருந்து இது மட்டும் நடத்துவது தேவன் நடத்துவதுமாக இருக்கிறதுக்காகவும் உங்க நன்றியோடு துதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து உடைய தேவ மகிமையால நிரப்பிடும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். தேங்க்யூண்ணா. தயவுசெய்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது மணமகனும் மணமகளும் மாலை மாற்றிக்கொள்ளும்படியான ஒரு நேரம். Time for the exchange of garlands, and for this I kindly request our lovely couple, Brother Moses Metu and Sister Julia. இந்த மாலை மாற்றிக்கொள்வதற்காக இருக்கக்கூடிய அருமையான தம்பதி மோசஸ் மெட்டு ஜூனியா அவர்கள். கிளாப் பண்ணலாம், எல்லாரும் சேர்ந்து கிளாப் பண்ணலாம். ஒரு மணமகன் இருவரும் மாலை மாற்றிக் கொண்டார்கள். Thank you, Brother Metu and Sister Julia. Thank you very much. அடுத்ததாக we are going to have cake cutting. For cake cutting, there is ever a young couple in the midst of us. May I now request Suresh Babu Anna and Nimi Akka to come forward to assist in the cake cutting. அவ்வளவுதானா கைத்தட்டல்? மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த அண்ணனும் அக்காவும் அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார். அருமையான இனிமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். மணமகளுடைய தாய் மாமா நானே. மணமகள் பொன்னேரி என்ற பகுதியில் பிறந்து எங்களோட வீட்டில் வளர்க்கப்பட்டார். அதற்கு பின்னால் அவள் மதுரை என்ற இடத்துல இருந்து அவர் அங்கு பள்ளி படிப்பை முடித்தார். அங்கு உள்ள ஊழியக்காரர் மூலமாக வழிநடத்தப்பட்டு கர்த்தருக்கு பயந்து வாழ ஆரம்பித்தார். கர்த்தருடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டார். அதுக்கு பிறதாக அங்கு அவருடைய அப்பா மரணம் அடைந்த காரணத்தினால அவர் இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டிய ஆயிற்று. பெரும்பாக்கம் என்ற பகுதியில் அவர் நர்ஸ் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் படித்துவிட்டு பின்னர் இங்கே இருக்கிற இந்த குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலில் லேப் டெக்னீஷியனாக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அங்கு ஜூல் அவர் மூலமாக வழிநடத்தப்பட்டு பக்தியிலும் வைராக்கியத்திலும் தேவ அன்பிலும் சகல விதமான காரியத்திலும் நிறைந்தவளாக காணப்படுகிறார். அவளை குறித்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது ஒரே ஒரு குறை என்னவென்றால் இந்த நிகழ்ச்சியை அவன் அப்பா பார்க்கல. ஒரு அன்பான மாமா அவர் இல்லை. அதுதான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தமான நிகழ்ச்சி. ஆனால் இது மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். இவரோடு பிறந்தது அக்காவும் 2 அண்ணன்கள் இருக்கிறார்கள். ஜான் என்பது அவங்க அண்ணனும், அவருடைய அக்கா எஸ்தர். அந்த எஸ்தர் என்பவர் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலில் பணி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். எங்கள் அம்மாவுக்கு நாங்கள்
தம்பி நான். எங்கள் அண்ணன் இருக்கிறாங்க, இன்னொரு தம்பி இருக்கிறாங்க, இன்னொரு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க. எனவே கர்த்தர் இந்த அருமையான வாய்ப்பை அவளுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்தில் அவள் இந்த கணவனோடு அவள் இந்த அருமையான பிரயாணத்தில் பங்கு பெற்றதுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இவளுக்காக அனைவரும் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது we are going to have a proposal of toast proposal to the groom. இதை அறிமுக வார்த்தைகளை சொல்லும்படியாக நம்முடைய சபையின் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் மிஸ்டர் மோசஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். வென்றி ஆக்சுவலாக மென்ட்ரிலாங் வந்து எங்களுக்கு எங்கள் சர்ச்சுக்கு கிடைத்த ஒரு கிஃப்ட். அப்பா இல்லை, கிஃப்ட்டு. கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் சென்னையில் அவர் இருக்கிறாரு. அவருடைய இருப்பிடம் உண்மையாகவே நான் 2 முறை அவங்க ஷில்லாங்க்கு நான் போயிருக்கிறேன். டூரா ஷில்லாங்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கத்தில் மினிஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்கேன். அங்கே வந்து அவருடைய பிளேஸ் வந்து ஒரு சிலர் நிறைய பேருக்கு தெரியும், அதை பார்த்துருப்பீங்க. இட்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். அந்த இடத்த மாதிரியே மென்ட்ரிலாங்குடைய லைஃப் அண்ட் ஹிஸ் ஹார்ட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அவர் வந்து நிச்சயமாக எக்ஸாஜரேட் பண்ணல. எங்களில் இருக்கிற, நான் மைக்கை கீழே வச்சிடுறேன், எங்கள் ஆளுங்களை யாரை கூப்பிட்டு சொன்னாலும் அவங்க இதை தான் சொல்லுவாங்க. ஹீ இஸ் எக்ஸலண்ட் மேன். 3 காரியத்தை மட்டும் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். ஏன்னா பாதி பேர் சாப்பிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கீங்க. அதனால் யார் யார் சாப்பிட்டீங்க எனக்கு தெரியும். அதனால் ஒரு சிலர் தான் சாப்பிடல. அதனால் டைம் எடுத்தால் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 8:45 பரவாயில்ல. மென்ட்ரிலாங்கை பொறுத்த மட்டும் ஹி லவ்ஸ் ஹிஸ் காட். தன் தேவனத்தில் அன்பு கூறக்கூடிய ஒரு நபர். அதனால தான் இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கிறார். அவர் சென்னைக்கு வந்ததுக்கு காரணமும் ஆண்டவரை நேசித்தார். சென்னையில் படித்ததற்கு காரணம் ஆண்டவரை நேசித்தார். ஏன்னா படித்து முடித்த பிறகு கூட நிறைய ஆஃபர் அவருக்கு நார்த் ஈஸ்ட்லேயே அவருக்கு கிடைச்சிது. நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கே போக முடியாத ஈவன் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஹி ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் ஷில்லாங் அண்ட் அதர் பிளேசஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட். பட் சின்ஸ் ஹி லவ்ட் காட், ஹி வாண்டட் டு பி வித் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட். கடவுளுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கணுன்றதை தெரிந்து கொண்டார். அது மாத்திரமல்ல, தன்னுடைய திருமணத்தில் கூட தமிழ் கேர்ள். ஆனால் ஏன் ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் வெவ்வேறு கலாச்சாரம் அவங்கள இணைத்தது அவருக்கு. குறிப்பாக 2 பேருமே இந்த குவாலிட்டிஸில் தான் இருக்காங்க. சலோமியை குறித்து எனக்கு நிறைய தெரியும், பல ஆண்டுகளாக அவங்கள அறிஞ்சிருக்கிறேன். 2 பேருமே ஆண்டவரை நேசிக்கிற பிள்ளைங்க. அதனால தான் வேறு மொழியாக இருந்தாலும் வேறு இனமாக இருந்தாலும் there are many differences. ஆனாலும் அதை தாண்டி வந்து திருமணம் செய்ததற்கான ஒரே காரணம், இந்த 2 வாலிபர்களும் தங்களுடைய ஆண்டவரை அவ்வளவாக நேசிக்கிறார்கள். ஆக ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஒரு நபர் மென்ட்ரிலாங். அடுத்தது மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி. இன்றைக்கி காலையில் கூட அவர் தன்னுடைய வேலைக்கு போனார். அவர் ஒரு இன்ஜினியராக, சர்வீஸ் இன்ஜினியராக சால் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ன்ற கம்பெனியில் வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு. இன்றைக்கி காலை எப்பவும் போல் கிளம்பி அவர் பாட்டு வேலைக்கு போயிட்டார். ஓனர் பார்த்துட்டு டுடே இஸ் யுவர் வெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சத்தம் போட்டு அனுப்பிச்சி விட்ருக்காரு. என்னடா நீ வேலைக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அதாவது ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது தன்னை குறித்தோ அல்லது தன்னை சுற்றிலும் நடக்கிற சம்பவங்களை குறித்தோ மேன்மை பாராட்டக்கூடிய நபர் இல்லை. என்கிட்ட எத்தனையோ முறை பேசுகிறப்ப சொல்லுவார், பிரதர் மை மேரேஜ்ன்னுவான். அப்படின்னு சொல்ல, எஸ் ரியலி இட் இஸ் யுவர் மேரேஜ் அப்படின்னு. அந்தளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய நபர். தன்னுடைய ட்ரெஸ்லையும் சரி, தன்னுடைய வார்த்தைகள்லையும் சரி அதிகமாக பேச மாட்டார். ரொம்ப குறைவாகத்தான் பேசக்கூடியவர். கோவப்பட்டெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப ரேர். அதாவது யாரோ 2-3 பேர் பார்த்துருக்கலாம் அவர் கோவப்பட்டு. ஹாஸ்டல்லையும் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஹாஸ்டலில் இருக்கார். அவர் இருந்தப்போ நல்லா ஹாஸ்டல் மெட்டாக இருந்தேன். எனக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து அவரோட கூட நான் தங்கியிருக்கிறேன். ரொம்ப யாருக்கிட்டையும் அதிகமாக கோவப்பட்டது கிடையாது. கோவமாக வார்த்தையை உயர்த்தி கூட பேசினது கிடையாது. அவ்வளோ வெரி சிம்பிள், ரொம்ப எளிமையாக இருப்பவர். அடுத்தது மேன் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். கடினமாக வேலை செய்கிறவர். அதாவது எப்படி வேலை செய்வார்னே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு அவருடைய சர்ச்சில் அவர் கொடுக்குற வேலை, எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதில் பார்ஷாலிட்டியே பார்க்க மாட்டார். அல்லது இது ஹைரார்க்கியா நான் மட்டும். இவர் வந்து ஹி கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் பிஇ பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இன் ட்ரிபிளி அட் சென்ட் ஜோசப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். சென்னையில் ஒரு பெரிய கல்லூரி, அது புகழ்பெற்ற கல்லூரி. அங்கே தான் தன்னுடைய பொறியியலை முடித்தார்.
ஆனால் அவரை அதை ஒரு நாளும் தன்னுடைய வேலைகளில் காமிச்சது கிடையாது. சர்ச்சில் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதை இழுத்து போட்டு, அதாவது யாரோ சொல்கிறாங்களே ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்களேன்னு பண்ணவர் கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி கூட வேன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்கு பாண்டிக்கிட்ட தான் சொல்லியிருந்தேன். அவன் திடீர்னு அந்த நேரத்தில் காணோம். அப்போ வேனை கூப்பிடுன்றப்போ என் வாயில் வந்த வார்த்தை கால் மென்ட்ரின்னு. வேனை கூப்பிட்றதுக்கு மென்ட்ரியை கூப்பிடுங்க என்ன. அப்புறம் பார்த்தா மென்ட்ரி மாப்பிள்ளையாக இருக்கார், எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு எல்லா வேலைகளுக்கும் கால் மென்ட்ரி, டெல் மென்ட்ரி. ஏன்னா இதை நான் மட்டும் இல்லை, கிருபான இஸ் நாட் ஃபார் அஸ். யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் மை வேர்ட்ஸ். நாட் ஃபார் அஸ் பட் ஃபார் த ஒர்க் ஆஃப் த லார்ட், ஃபார் த கிங்டம் ஆஃப் காட். எந்த வேலையும் சொன்னாலும் ரொம்ப தாழ்மையாக, ரொம்ப பணிவோடு, கடினமாக உழைக்கிறோம். எந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டாலும் அந்த நேரத்துக்கு வந்து இந்த வேலை இருக்குது, டெக்கரேஷன் பண்ணணும், வாங்க சர்ச்சுக்கு அப்படின்னாக்கா முதல் ஹாஸ்டல்லேருந்து வர்றது மென்ட்ரிலாங் தான். நிச்சயம் ஆண்டவர் சலோமிக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் பார்ட்னர். அவங்களுடைய இடத்தை போலவே மிக அழகானவர், இருதயத்திலே அவ்வளவு தூய்மை, ரெகுலர் ப்ரேயர் லைஃப். இது வெறும் சர்வீஸ் சைடு மட்டும் கிடையாது, அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லேயும் டெய்லி காலையில் சர்ச்சில், அவர் தான் சர்ச்சில் படுப்பார். எல்லோரும் கிடையாது, ஒரு சிலர் மட்டும்தான் ஹாஸ்டல்லேருந்து போய் படுப்பாங்க. அதில் அவரும் ஒருத்தர். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அவ்வளோ நேரம் தனி ஜெபத்தில் நேரத்தை செலவழிப்பார், வேதத்தை வாசிப்பார். கூட்டங்களுக்கு, ரிட்ரீட்ஸ்க்கு, ப்ரேயர் மீட்டிங்ஸ்க்கு எதுக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு கட் பண்ணதே கிடையாது. எவ்வளோ ரீசன்ஸ் சொல்லலாம், ஆனால் எந்த ரீசனும் ஒரு நாளும் எந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கும், எந்த ரிட்ரீட்டுக்கும், எந்த செமினாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்ததே கிடையாது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஆண்டவர் நேசித்தார். உண்மையாகவே நாங்கள் இப்போது திருமணமாகி அவர் பெரும்பாக்கத்தில் செட்டில் ஆகிறாரு. எங்கள் எல்லாருக்குமே அது ஒரு பக்கம் எல்லாருக்குமே வருத்தம் தான், இப்படிப்பட்ட ஒரு வெளியேற பெற்ற நபரை நாங்கள் இழக்கிறோமேனு. ஆனால் அதுக்கு ஆண்டவர் கிருபையில் இத்தனை தம்பிமாரங்களை கொடுத்துருக்காரு. இவங்களாம் அந்த காலத்தில் இவங்களாம் இருக்காங்க. நிச்சயம் உங்களுக்கு சொல்கிறத விட இந்த பாய்ஸ்க்கு நீங்கள் அவருடைய எக்ஸாம்பிளை ஃபாலோ பண்ணி சர்ச்சில் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி த லார்ட் வில் பிளஸ் யுவர் லைஃப். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Moses, for your beautiful words about Mentrilang. No one can deny what Moses said. யாருமே மறுக்க முடியாது, because he is really a simple person. Moses, நீங்க தயவுசெய்து திருப்பி Mentrilang, where is Mentrilang கூப்பிட்றாதீங்க. He will be with Salome. Okay. Now Mentrilang will respond to the toast. Mentrilang வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் இப்பொழுது பேசுவார். First of all, I thanks the Lord, especially He brought my family members here safely, and thank you for the church members who are praying for us also. Even it take a long time, but God has helped us to do His will, and I thank you for both the churches who are praying for both of us. Out of love, they are concerning for us, and I'm thankful to each one of you who have come here and to witness for our marriage. So God bless to all of you. Thanks. ரொம்ப நன்றி. ஒரு சில தமிழ் ஒரு பாடலை 2 வரிகள் பாடும்படியாக பிரதர்ஸ் கேட்குறாங்க. மின்றில் they are asking you to sing that Tamil song, just 1 or 2 lines. என் தேவனின் வெளிச்சம் என்னை ராட்சிப்பவனை வாவாரே, என் ஜீவன கர்ணானவர், நான் யாருக்கும் அஞ்சே மாட்டேன். தாயம் தள்ளிவிட்டாலும் தந்தை இயேசுனை சேர்த்துக் கொள்வார். தாயம் தள்ளிடுவார். Okay, thank you so much, Mentri. Okay, beautiful Englishல பாடினாரு, தமிழ் இங்கிலீஷும் கலந்த மாதிரி. Okay, for the closing prayer, I again request Mr. Moses to come and finish with the word of prayer. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, நீர் தந்த இந்த சந்தோஷமான நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் மென்றியுடைய வாழ்க்கையிலும் சலோமுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பிள்ளைகள் இன்றைய தினத்தில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக, மனமகிழ்ச்சியோடு, சமாதானத்தோடு, சந்தோஷத்தோடு இருக்கிறார்களோ, அந்த சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களை தொடரும்படியாக சபையாக நாங்கள் அவர்களை வாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. அவர்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இவர்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையை செழிக்கட்டும்.
இவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை செழிந்தோங்கும்படியாக நீர் செய்தருளும். அவருடைய பெற்றோர் வீட்டார் அனைவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். இந்த நாளை நீர் ஆசீர்வதித்தீர். உம்முடைய பிரசன்னத்தை உணரும்படியாக எங்களுக்கு செய்தீர். நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபைகளை தாரும். நீர் ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் வல்லமையும் நம் அனைவரோடு கூட, குறிப்பாக இந்த மகிழ்ச்சியான நாளை, தங்கள் திருமண நாளை காணக்கூடிய மெண்டிலாங்கோடும் சலோமியோடும் கூட இருந்து இன்றும் என்றும் காத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென். தேங்க்யூ. அன்பானவர்களே, மட்டுமாக நீங்கள் பொறுமை காத்ததற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுது மணமக்களை வாழ்த்தும்படியான நேரம். This is the time to bless them and greet them. So you can come this way and you can leave that way. இந்த பக்கமாக நீங்கள் வந்து அந்த பக்கமாக செல்லும்படியாக உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. With fairness, righteousness abound. There is no fakery, treachery. Christ's kingdom is a home with glory. Almighty God, we thank and praise you. Almighty God, we thank and praise you. With all of our being, we praise you. Almighty God, we all praise you. தேவா பிரசன்னம் தாருமே, தேடிவும் பாதம் தொழுகிறோ. தேவா பிரசன்னம் தாருமே, தேடிவும் பாதம் தொழுகிறோ. தேவா பிரசன்னம் தாருமே, தேடிவும் பாதம் தொழுகிறோ. இயேசு
பாரமுடன் கூடி வந்தோமே. தேவா பிரசன்னம் தாருமே, தேடிவும் பாதம் தொழுகிறோம். தேவா பிரசன்னம் தாருமே. ஆராதிக்கின்றோம் இயேசுவே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் இயேசுவே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. பாவியான என்னையும் உம் பிள்ளையாய் மாற்றினீ. பாவியான என்னையும் உம் பிள்ளையாய் மாற்றினீ. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. என்னை முன் குறித்தீரே, நீர் உண்மை உள்ளவரே. என்னை முன் குறித்தீரே, நீர் உண்மை உள்ளவரே. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை. நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா.
ஆக்கிடும் மகிமையில் சேர்த்திடும் என்னை மறுரூபம் ஆக்கிடும் மகிமையில் சேர்த்திடும் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை ஹalleluya 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 உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை நீ நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை ஹalleluya 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 அல்லேலூயா கர்த்தரையே ஏகமாய் துதியுங்கள் அவர் நடத்தும் செயல்களெல்லாம் பார்த்தோரை துதியுங்கள் வல்லமையாய் கிரியை செய்யும் வல்லோரை துதியுங்கள் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவை துதியுங்கள் ராஜாதிராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள் தம்புரோடும் வீணையோடும் கர்த்தரை துதியுங்கள் இரத்தத்தினால் பாவங்களை போக்கினார் துதியுங்கள் எக்காலமும் கைத்தாளமும் முழங்கிட துதியுங்கள் எக்காலமும் மாறாதவர் இயேசுவை துதியுங்கள் ராஜாதிராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார் அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள்
கடலே சமுத்திரமே தேவனை துதியுங்கள். அலையலையாய் ஊழியர்கள் எழும்பினார் துதியுங்கள். தூதர்களே முன்னோடிகளே தேவனை துதியுங்கள். பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்புவார் துதியுங்கள். ராஜாதிராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனை துதியுங்கள். சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. நெருக்கத்தின் நேரத்திலும் கண்ணீரின் பாதையிலும், நெருக்கத்தின் நேரத்திலும் கண்ணீரின் பாதையிலும் நம்மை காண்கின்ற தேவன் நம்மோடிருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. நம்மை காண்கின்ற தேவன் நம்மோடிருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. விசுவாச ஓட்டத்திலும் ஊழிய பாதையிலும், விசுவாச ஓட்டத்திலும் ஊழிய பாதையிலும் நம்மை வழிநடத்தும் தேவன் நம்மோடிருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. நம்மை வழிநடத்தும் தேவன் நம்மோடிருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. தோல்விகள் வந்தாலும் நஷ்டங்கள் வந்தாலும், தோல்விகள் வந்தாலும் நஷ்டங்கள் வந்தாலும் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும் தேவன் நம்மோடிருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும் தேவன் நம்மோடிருப்பதால் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க.
சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. என்னதான் நேர்ந்தாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க, என்னதான் நேர்ந்தாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க. நம்மை அழைத்த தேவன் கைவிட மாட்டார், சந்தோஷமாயிருங்க. நம்மை அழைத்த தேவன் கைவிட மாட்டார், சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும், சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார், சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க, எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க.